பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீசங்கர சரிதம். அவதாரத்தில் மனிதத்தன்மையும் தெய்வத்தன்மையும். தர்மோத்தரணம் செய்ய வேண்டும் என்ற லட்சியத்துக்காக இப்படி அவன் அவதாரம் எடுப்பதில் அநேக சாரமான விஷயங்களை உள்ளே சேர்த்து பிசைந்து வைத்திருக்கிறான். தர்மத்தை உபதேசம் செய்வதோடு வாழ்ந்தும் காட்ட வேண்டும். வாழ்க்கையில் ஊராத தர்மம் எத்தனை அழகாக உபதேசிக்கப்பட்டாலும் பயன் தராது. ஆதர்ச புருஷர்களாக சொந்த வாழ்க்கையில் நடத்தி வழிகாட்டுபவர்கள் இருந்தால்தான், அடடா இவர்கள் இப்படி பண்ணி எத்தனை சுத்தர்களாக சாந்தர்களாக இருக்கிறார்கள், தாங்களும் ஆனந்தமாக இருந்து கொண்டு லோகத்துக்கும் ஆனந்தமூட்டுகிறார்கள், நாமும் இந்தப்படி பண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஜனங்களுக்கு உண்டாகும். இம்மாதிரி ஆதர்ச வாழ்க்கை நடத்தி வழிகாட்டுவதற்கும் அவனே அவதாரமாக வரவேண்டியிருக்கிறது. ஆனாலும் ஆதர்ஷம் என்பதற்காக நடைமுறையில் ஜனங்களுக்கு இருக்கிற அத்தனை போக்குகளும் தனக்கு அடியோடு இல்லை என்று அவதார புருஷன் ஒரே உச்சாணியாக இருந்து விடலாமா? நம்முடைய உணர்ச்சி மோதல்கள் எதுவும் அவனுக்கு இல்லை, நம்முடைய ஆசைகள் எதுவும் அவனுக்கு இல்லை என்று எப்போதும் அதீத லெவலிலேயே அவன் இருந்து கொண்டிருக்கலாமா? கூடாது. அப்படி இருந்துவிட்டால் அவன் வழிகாட்டியாக மாடலாக இருக்கவே மாட்டான். அதீத லெவலிலேயே இருப்பவன் எப்படி மற்ற லெவல்களில் இருப்பவர்களுக்கு லட்சிய புருஷனாக ஆக முடியும்? சாண்டோ யானையை மார்மேலே ஏற்றி நிறுத்திக் கொள்கிறான் என்றால் நாம் கைதட்டி சந்தோஷப்படுவோம், பிரமிப்போமே ஒழிய அந்த மாதிரி நாம் பண்ணி பார்க்க நினைப்போமா? அவனுக்கு அது முடிகிறது, நம்மால் முடியுமா என்றுதானே சொல்வோம். அப்படித்தான் அவதார புருஷன் ஒருவன் நம்முடைய பூலோக வாசனைகளே இல்லாமல் உச்ச மட்டத்தில் பரம தார்மீகமாக எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தான் என்றால் இவன் நம்முடைய மனுஷ்ய ஜாதியைச் சேர்ந்தவனே இல்லை. நமக்கு இருக்கிற மனசின் இழுபறி போராட்டங்கள் ஆசாபாசங்கள் எதுவும் இவனுக்கு இல்லை என்று அவனுக்கு நமஸ்காரம் வேண்டுமானால் நிறைய செய்வோமே தவிர அவன் வழியிலேயே நாமும் சென்று பார்க்கலாம் என்று உற்சாகத்தை பெறமாட்டோம். ஆகையால் அவனும் நம்மாதிரி இருப்பது போலவே தன்னை மனுஷ்யத்துவத்தில் ஓரளவு கட்டுப்படுத்தி கொண்டார் போல நடித்தே, ஆனாலும் தப்புக்கும் ரைட்டுக்கும் ஒரு போராட்டம் வரும்போது தப்பில் போகாமல் ரைட்டிலேயே போய் தர்மம் தான் செய்ய வேண்டியது, அதுதான் நிலைத்த இன்பத்தையும் சாந்தியையும் தருவது என்று நமக்கு காட்டிக் கொடுப்பான். நம்மாதிரியே பல அம்சங்களில் இருந்தும் நாம் ஃபெயில் ஆகிற இடத்திலெல்லாம் அவன் பாஸ் பண்ணி காட்டுவான். அப்படி இருந்தால்தான் நமக்கு நாமும் இவன் மாதிரி நடக்க முடியும், தர்மமாக வாழ முடியும், சாஸ்திரம் போட்டு கொடுத்திருக்கும் பாடத்தில் பாஸ் பண்ண முடியும் என்ற உற்சாகம் உண்டாகும். முழுக்க சாமானிய ஆளாகவே இருந்துவிட்டால்
அவன் என்ன செய்கிறான், தர்மத்தில் போகிறானா இல்லையா என்பதை எல்லாமே நாம் கவனிக்க மாட்டோம். இப்போதும் கூட பெயர் தெரியாமலே பல பேர் நல்லவர்களாக, தர்மத்திலேயே செல்கிறவர்களாக அங்கங்கே இருந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இது எப்படி உலகத்துக்கு தூண்டுகோலாக உதவ முடியும்? சத்தியமாகவே இருப்பது, மனசாட்சிப்படியே செய்வது என்று சமீப காலத்தில் காந்தி ஒருவர் தானா முயற்சி பண்ணி இருப்பார்? இன்னும் பல பேர் இருந்திருப்பார்கள். ஆனாலும் தேசம் பூராவுக்குமான ஒரு லெவலில் அவர் காரியங்கள் செய்பவராக இருந்ததாலேயே காந்தியம் என்று மற்றவர்களுக்கும் ஒரு வழி ஏற்பட்டு அவருடைய காலத்தில் நிஜமாகவே பல பேர் அந்த வழியில் போகவும் பாடுபட்டார்கள். ஆகையினால் தன்னுடைய காலத்தோடு முடியாமல் வரப்போகிற காலத்திலும் தன்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும்படியாக சுவாமி அவதாரம் செய்யும் போது மானுஷமாக ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் மனுஷர்களையெல்லாம் தன்னிடம் ஆகர்ஷிக்கும்படியாக ஓரளவு திவ்யாம்சங்களையும் தெய்வ சக்திகளையும் கைக்கொள்ளுவான். அசாத்தியமான ஒரு காரியத்தை பண்ணுவான். பாலனாக இருந்து கொண்டே தாட்டகை, சுபாகு போன்ற ராட்சசர்களை வதம் செய்வான். அல்லது நம்மால் முடியாத ஒரு பெரிய தியாகத்தை செய்து பட்டாபிஷேகம் நிச்சயம் பண்ணின நாளிலேயே காட்டுக்கு போ என்றால் ஆஹா என்று சிரித்த முகமாக புறப்பட்டு போய் மனுஷர்களை ஆகர்ஷிப்பான். ஆனால் இவன் தெய்வாம்சம், இவன் செய்வது நமக்கு மாடலாகாது என்று நாம் ஒரேடியாக தள்ளி நின்று விடாமல், இவனே நம்மாதிரி மூக்கை சிந்தி போட்டுக்கொண்டு மரமே கண்டாயா, மட்டையே கண்டாயா என்று திண்டாடியும் காட்டுவான். தெய்வமாகவும் மானுஷமாகவும் மாறி மாறி இருந்து காட்டி மொத்தத்தில் தர்ம வழியில் நாம் செல்ல ஊக்கம் தருவான். தெய்வ சக்திக்கு மனுஷ சக்தி குறைவானதுதான். தேவர்களை விட மனிதர்கள் சக்தியில் குறைந்தவர்கள்தான். ஆனாலும் மனுஷர்கள் தங்களை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற அளவுக்கு அல்ப சக்தர்கள் இல்லை. இந்திரிய நிகிரகம் செய்து சுத்தமாக வாழ்க்கை நடத்தினால் மனுஷர்களும் எவ்வளவோ சக்தியுடன் காரியங்கள் செய்யலாம். யோகேஸ்வரர்களாக போனால் தேவர்களைப் போலவும் அவர்களை விடவும் கூட சக்தியை சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம். தங்களை பற்றி ரொம்ப குறைவாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் மனுஷர்களுக்கு தாங்களும் இத்தனை சக்தர்களாக இப்படி இப்படி பெரிய காரியங்களை பண்ண முடியும் என்ற நம்பிக்கையையும் உற்சாகத்தையும் ஊட்டுவதற்காகவும் பகவான் பகவானாகவே இருந்து கொண்டு தர்ம சம்ஸ்தாபனம் பண்ணாமல் மனுஷனாக வந்து பண்ணுகிறான். கலந்து பழகும் ஆசைக்காகவும் வழிகாட்டுவதற்காகத்தான் அவன் மனுஷன் மாதிரி விளையாடுகிறான். தர்ம சம்ஸ்தாபனத்திற்காக சங்கல்பம் மட்டும் பண்ணுவது ஒத்துவரவில்லை என்றுதான் அவதாரம் பண்ணுகிறான் என்று இத்தனை நாழி காரணம் சொன்னதெல்லாம் கூட போதவில்லை. தர்மம், அதில் ஜனங்களுக்கு வழிகாட்டுவது எல்லாம் இருக்கட்டும். இதெல்லாம் எப்படி இருந்தாலும் அவனுக்கே ஒரு ஆசை, தான் படைத்த குழந்தைகளோடு கலந்து பழகி வாழ வேண்டும் என்று. அவன்தானே சர்வ பூதங்களுக்கும் மாதா பிதாக்கள். குழந்தைகள் எப்படி இருந்தாலும் அவற்றோடு சேர்ந்து இருக்கணும் என்று மாதா பிதாக்களுக்கு இல்லாமல் போகுமா? அப்படித்தான் அவனுக்கும் ஆசை. அவன் ஆசைப்பட்டாலும் அவன் அரூபமான பரமாத்மாவாக இருந்தால் நாம் அவனை கிரகிக்க முடியுமா? கிரகிக்க முடியாதவனோடு எப்படி உறவு கொண்டாட? அல்லது திவ்ய ரூபம் எடுத்துக்கொண்டு சதுர்புஜனாக வந்தாலும் நாம் அவனிடம் போய் கலந்து பழகுவோமா? கன்னத்தில் போட்டுக்கொண்டு வரம் கேட்போம். இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போனால் தர்சன மாத்திரத்திலேயே மூர்ச்சை போட்டு விழுந்து விடுவோம். அதற்காகத்தான் நம் போன்ற மனுஷனாகவே அவதாரங்களில் வந்து நம்மை இழைந்து பழக வைக்கிறது.
ஒரு வேடனா, குரங்கா, இடைச்சியா இவர்கள் கூட நமக்கு இவன் பரம சொந்தம் என்று பாந்தவ்யம் பாராட்டும்படியாக அவதாரம் செய்வது. தன் ஆசை தீர அவர்களுடைய ஆசை தீரவும் தான் எல்லோரும் சகஜமாக ஒட்டிப் பழக வேண்டுமானால் அவர்கள் மாதிரியே ஆடினால்தான் முடியும் என்றுதான் பரமாத்மா அவதாரங்களில் ஆசா பாசம், கோபம், அழுகை எல்லாம் காட்டுவது. ஆனால் மொத்தத்தில் கணக்கு பார்த்தால் இதற்கெல்லாம் மிகவும் அதிகமாக உத்தமமான பிரேமை, ஞானம், சீலம், சத்தியம் எல்லாவற்றையும் அவதார புருஷன் நடத்தி காட்டி தர்ம சம்ஸ்தாபனம் பண்ணியிருப்பான். தன்னுடைய ஆசையை அவதாரத்தினால் நிறைவேற்றிக் கொண்டால் மட்டும் போதாது, ஜனங்களுக்கும் அதனால் நல்லதற்கு வழி ஏற்படும்படி உதவ வேண்டும் என்று நினைத்து இந்த இரண்டையும் சேர்த்து முடிச்சு போடுவதற்கு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். தர்மம் ரொம்பவும் சீர்கெடுகிற போது சந்தர்ப்பம் வந்துவிட்டது என்று அவதாரம் செய்கிறான். இதில் அவன் மானுஷமாக இருப்பதை பார்த்து நமக்கு சந்தேகம் வந்துவிடப் போகிறதே என்றுதான், எத்தனைதான் மனுஷன் மாதிரி நான் இருந்தாலும் மனித உணர்ச்சிகளை காட்டுகிறது போலவும் மனிதர்களுடைய உலக இன்பங்களை அனுபவிக்கிறது போலவும் இருந்தாலும் மனிதர்கள் மாயை வசப்பட்டு இப்படி இருப்பது மாதிரி நான் இல்லை. மாயையை நானாக்கும் வசப்படுத்திக் கொண்டு பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய அவஷ்டப்ய, பிரகிருதி என்றால் மாயைதான், இப்படி செய்கிறேன். பரமாத்மாவாக பரபிரம்மமாக நான் உள்ள நிலையில் மாயை என் கிட்டேயே வர முடியாது. ஆனாலும் லீலைக்காக நான் ஈஸ்வரனாக உள்ள போது மாயையை வைத்துக்கொண்டுதான் சிருஷ்டி பண்ண முடிகிறது. அதனால் அப்போது மாயையை நான் இழுத்து என்னிடம் வைத்துக்கொண்டு, அதாவது என் வசப்படுத்திக் கொண்டு முன்னே பிரளயத்தில் லயித்து போயிருந்த பூத கிராமத்தை, உயிர்குலத்தை மறுபடி பிறவிகள் எடுக்கச் செய்கிறேன். லோகலீலையில் தர்மம் ரொம்பவும் க்ஷீணித்து போகும் போதும் மாயையை பிடித்திழுத்து வசப்படுத்திக் கொண்டு என்னிடமே அதற்குரிய முக்குணங்கள் வந்துவிட்டார் போலவும், அதனால் நானும் மானுஷமான ஒரு ஜீவனாகிவிட்டார் போலவும் வேஷம் போட்டுக்கொண்டு அவதாரமாக பிறப்பெடுக்கிறேன் என்று சொன்னார். கொஞ்சத்தை மட்டும் சொல்லி மீதியை நாம் புரிந்து கொள்ள விட்டு கீதோபதேசம் செய்தார். பூத கிராமத்தை பற்றி குறிப்பிடும் போது அவசம் பிரகிருதேர் வசார் என்று, அதாவது மாயையின் வசப்பட்டு சுவாதீனமே இல்லாமல் ஜீவ சமூகம் இருக்கிறதாக சொல்லி அதற்கு கான்ட்ராஸ்டாக தன்னுடைய அவதார ஜன்மாவை குறிப்பிடும் போது பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய, அதாவது மாயையை தாம் வசப்படுத்திக் கொண்டு இப்படி செய்வதாக சொன்னதிலேயே இத்தனை விஷயத்தையும் கெட்டித்து அடக்கிவிட்டார். அவதாரம் மானுஷமாக தோன்றுவதால் மாயைக்கு உட்பட்டது என்று நாம் கொஞ்சம் கூட நினைத்துவிடக் கூடாது என்று, அதுதான் எனக்கு வசம், உங்களைப் போல் நான் அதற்கு வசமில்லை என்றார். பிரகிருதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய, பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அவஷ்டப்ய என்ற இரண்டு இடத்திலும் ஸ்வாம் ஸ்வாம் என்று போட்டு மாயை என்னுடையது, நான் உங்களைப் போல் மாயையின் உடைமை இல்லை என்று காட்டினார். ஸ்வாம் என்றால் என்னுடைய, சுவாமி என்றால் உடைமையாளர் என்று அர்த்தம். அவருடைய உடைமை மாயை, அதை அவர் என்ன வேண்டுமானாலும் பண்ணலாம். வா என்று சொல்லி வசப்படுத்தி வைத்துக்கொண்டு விளையாடவும் விளையாடலாம். போ என்று தூக்கி போட்டுவிட்டு ஆத்மாராமராகவும் உட்கார்ந்திருக்கலாம். நம்மாதிரி அவதார புருஷனுக்கும் கோபம், துக்கம், பயம் முதலானவை வர அவன் அலவ் பண்ணுவான். இதை பற்றி ஒன்று தோன்றுகிறது. அவன் ஆத்மாவிலேயே அச்சடித்த மாதிரி உள்ளூர இருப்பதாலேயே இப்படி வெளியிலே மனசுக்கு பல தினசு உணர்ச்சிகள் தான் ஏற்பட்டுவிட்டு போகட்டுமே.
அதனால் நம் உள்ஸ்திதி பாதிக்கப்படுகிறதா என்ன என்றே அவற்றை அலவ் பண்ணுகிறான் என்று தோன்றுகிறது. சாதாரணமாக ஒரு ஆத்மஞானி என்றால் அவர் சரீரம் எப்படிப்பட்ட நிலையில் வேண்டுமானாலும் இருந்துவிட்டு போகட்டும், குளிரில்தான் விரைக்கட்டும், நெருப்பில்தான் புசுங்கட்டும், அது ஒன்றும் ஆத்மாவை பாதிக்கவில்லையே என்று அவர் பாட்டுக்கு இருப்பார் என்று தெரிகிறது. ஆனால் மனசும் ஆத்மாவுக்கு வேறானதுதானே. அது எப்படி வேண்டுமானால் இருந்துவிட்டு போகட்டும், ஆசை, அழுகை, கோபம் எது வேண்டுமானாலும் பட்டுவிட்டு போகட்டும் என்று அவர் இருப்பதாக சொல்வதில்லை. ஏனென்றால் அவரும் பிரகிருதி மாயைக்கு உட்பட்ட ஜீவனாக தோன்றியவர்தான். அந்த மாயை கொடுத்திருக்கிற மனஸ்தான் இவரை ஒரு தனி ஜீவனாக ஆக்கி வைத்தது. ஆகையால் அந்த மனசை அடக்கி போட்டுவிட்டே அவர் தனியான ஜீவாத்மாவாக இல்லாமல் பரமாத்ம நிலையை அடைந்து ஞானியாயிருப்பது. அப்படி இருக்கும்போது அவர் எப்படி மனசை மறுபடி கூப்பிட்டு வைத்துக் கொள்ள முடியும்? மனசுக்கே உரியதான ஆசை, கோபம், அழுகை முதலானதுகளை அலவ் பண்ண முடியும்? பகவான் தான் மாயைக்கு அதீஸ்வரன். அவன்தான் பிரகிருதிக்கு வசப்படாமலே தானாக தன் இஷ்டப்படி சங்கல்பப்படி ஜீவன் மாதிரி அவதரித்தவன். அவன் பரமாத்மாவாக இருக்கிற ஞான நிலையிலிருந்து விலகுவதென்பது ஒருபோதும் நடக்க முடியாத விஷயம். ஞானியின் சிந்தனை சித்தத்தையும் பராசக்தியான மகாமாயை கவர்ந்து மோகத்தில் ஆட்படுத்த முடியும் என்று இருக்கிற மாதிரி துர்கா சப்தசதி வாக்கியத்தை நினைவு கூர்வது. பகவானை பற்றி ஒரு காலத்திலும் சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் அவனுடையது அவனை டிபெண்ட் பண்ணிக்கொண்டே உயிர் வாழ்வதுதான் அந்த பராசக்தி, மாயை எல்லாமுமே. அதனால் அவன் ஒருத்தனே பகவானாக உள்ள நிலையிலோ அவதாரமாக வருகிற நிலையிலோ மாயா மனசை தன்னிச்சையாக வா என்றும் கூப்பிட்டு வைத்துக் கொள்ளலாம், போ என்றும் பிடித்து தள்ளலாம். மனுஷாள் மாதிரி இருந்து அவர்களோடு கலந்து பழகி அவர்களுக்கு வழிகாட்டி உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று அவன் அவதாரமாக வருகிற போது வேஷம் நன்றாக பொருத்துவதற்காகவே கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் பயப்படாமல் மனசின் நானாவிதமான உணர்ச்சிகளையும் அவன் பண்ணுகிறான். அதனால் ஒரு அவதார புருஷனுக்கும் கோபம் வரும், பயம் வரும், அழுகை வரும், சிங்காரம் வரும். ஒரு ஞானி சரீரம் எப்படி வேண்டுமானால் ஆடிவிட்டு போகட்டுமே என்று இருக்கிற மாதிரியே அவதார புருஷன் மனசும் தான் எப்படி வேண்டுமானால் ஆடிவிட்டு போகட்டுமே என்று விட்டுவிடுவதால் தான் இப்படியெல்லாம் நடப்பது. அப்போதைக்கு மேல் மனசிலேதான் அவதாரத்துக்கு இந்த உணர்ச்சிகளால் பாதிப்பு இருக்கிற மாதிரியே இருக்குமே தவிர நம்மாதிரி அந்த உணர்ச்சிகளே அவனை அடித்து கொண்டு போய்விடுவதென்பது ஒருபோதும் இல்லை. எத்தனை ஆசை, கோபம், அழுகை இருந்தாலும் அது அவனுடைய பரமாத்ம நிலையை பாதிக்க முடியாது. லோகத்தில் அவன் முடிவாக பண்ண வேண்டிய தர்ம சம்ஸ்தாபனத்தை பண்ணி முடிப்பதற்கும் குந்தகம் ஏற்படுத்த முடியாது. கொஞ்சம் ஃபெயிலாகிறது போல அவன் சாய்ந்தாலும் அப்புறம் நிமிர்ந்து நின்று பாஸ் பண்ணி விடுவான். சாய்ந்தும் நிமிர்ந்தும் ஆடுவது அவனுக்கு விளையாட்டு. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். சாகாது எனையே சரணங்களிலே காகா நமனார் கலகம் செய்யும் நாள் வாகா முருகா மயில் வாகனனே யோகா சிவ
ஞான உபதேசிக்கனே அப்படின்ற 41வது பாடல் பார்த்துட்டு இருக்கோம். யோகத்துக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவனும் சிவ ஞானத்தை உபதேசித்த குருவாக இருக்கக்கூடியவனுமான உனது பாதார விந்தங்களிலே நான் இனி இரவாமல் ஒரு நித்தியமான வாழ்வை அடைந்து உன்னுடைய சாகித்யத்தை அடைவதற்காக நீ என்னை காப்பாற்ற வேண்டும். அழகான முருகா, மயில் வாகனம் ஏறி வருபவனே, என்னை கவர்ந்து செல்வதற்காக யமன் வரும்பொழுது நீ அஞ்சாதே என்று என் முன்னே நின்று என்னை காப்பாற்ற வேண்டும், எனக்கு நீ அபயம் தர வேண்டும் அப்படிங்கிறவன் இந்த பாடலை சொல்றார். வாகா முருகான்றதுக்கு வாகை சூடியவனி அப்படின்னு ஒரு பொருள் பார்த்தோம். இன்னும் வா கான ரெண்டா பிரிச்சோன்னா நீ வர வேண்டும் காக்க வேண்டும் அப்படின்னு 2 பதமாக எடுத்துக்கலாம். 2 பிரார்த்தனை இருக்கிறார். அந்த யமன் வரும்போது நீ வர வேண்டும், வெவ்விய காலனின் மேல் வரும்போது வெளி நிற்கவேன்னு அபிராமிதாஸ் சொன்னவா, நீ அந்த காலன் பொறுமையான காலன் வரும்போது நீ வர வேண்டும். அது மாத்திரம் இல்ல, அவன் என்னை கவர்ந்து செல்லாமல் என்னை அவனிடமிருந்து என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் வா கா அப்படின்னு சொல்வா. யோகாங்கிற ஒரு வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துறோம். யோகா அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இது யோகத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமா அதிஷ்டானமா இருக்கக்கூடியது, ஆயத்தனமா இருக்கக்கூடியது குண்டலினின்னு சொல்றாங்க. குண்டலினி யோகம். இந்த குண்டலினி யோகம்ன்றதை பத்தி அவ்வையார் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கா. விநாயகர் அகவல்ங்கிறது முழுக்க முழுக்க குண்டலினி யோகத்தை பத்தி தான் அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த குண்டலினி யோகத்துல குண்டலினிங்கிறது உள்ள அடங்கி இருக்கு, அது தற்பூர்வமா படுத்து இருக்கு. அதை சுண்டி எழுப்பணும், அது எழுப்பி அதை ஸ்ட்ரெயிட் ஆகும். அப்புறம் 6 ஆதாரங்கள் வழியா அது சகஸ்தாரத்துக்கு போகும்போது நமக்கு நம்ம அந்த பர தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா யோகத்திலாம் சொல்றேன். இங்க அந்த தத்துவம் அப்படிங்கிறது கந்தசஷ்டி காலத்துல கூட சொல்றது, குண்டலியாம் சிவகுடந்தனம் வருக அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த முருகனை யோகத்துக்கு அதிஷ்டானமானவன், அந்த குண்டலியாக இருப்பவன். அப்படின்னால இவனை யோகா, அந்த யோகமாக இருப்பவனே அப்படின்னு சொன்னார். இன்னொன்னு யோகம்ங்கிறதுக்கு தமிழ சாதமா நல்ல யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க யோக தசை அடிக்கிறது, அவனுக்கு என்ன இப்ப நல்ல யோகம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த யோகம்னா ரொம்ப அதிர்ஷ்டம்னு அர்த்தம். அதிர்ஷ்டத்தினால ஒரு மேன்மை கிடைக்கிறது, நல்ல யோகம் கிடைக்கிறது. அப்போ நமக்கே சாதாரண அதிர்ஷ்டம் அடிச்சு எல்லாம் கிடைக்கிறது. முருகன் எல்லாத்துக்கும் பெரிய பரம்பொருளுடைய புத்தகன்ற போது அவனும் பரம்பொருள் தான். அவன் பூர்ணத்திலேருந்து வந்தவன், அவனும் பூர்ணமா இருக்கிறதுனால அவன் அவாப்த சமஸ்த காமன் அப்படிங்கிறான். சமஸ்த காமங்களையும் நினைச்ச எல்லாத்தையும் அவன் அடைந்தவனாக இருக்கிறான். அப்படிப்பட்டவன்கிறது அவன்கிட்ட போய் நம்ம என்ன கேட்கணும், சாகாத வரம் தான் கேட்கணும். எதை வேணாலும் கொடுப்பான்னு அவன் போய் அல்பமா கேட்கலாமோ, அவனுக்கு சாகாத வரத்தை தான் அவன்கிட்ட போய் கேட்கணும். ஏன்னா எல்லாத்தையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி ஒரு யோகாதிபதியா இருக்கிறதுனால அவன்கிட்ட போய் எனக்கு இந்த சிவஞானம் வேணும், இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் பற்றெல்லாம் எனக்கு நீங்கிடணும், மெய்ஞானம் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாடல்ல கேட்கிறார். இதை கொடுக்கக்கூடிய முருகன் தான் அப்படின்னு ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா, அவன் சிவஞான உபதேசிக்கின்றதுனால சொல்றார். சிவனுக்கே உபதேசம் பண்ணதுனால சிவனை காட்ட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய, அவனுக்கே குருவுக்கே குருவா இருக்கனால இவனால முடியாதே கிடையாது. அவன் அப்பாவே எல்லாத்தையும் கேட்டதான் அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவன், அம்மா அதுக்கு மேல அவன் பிள்ளைய கேட்கணுமோ அதே மாதிரிதான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றார். தந்தைக்கு முன்னன் தனி ஞான வாழொன்று சாதித்து அருள் கந்தசுவாமி என்னை தேற்றிய பின்னர் காலம் வெண்டி இப்போது என்னை என் செய்யலாம், சக்தி வாழொன்றினார் சிந்த துளிப்பன் தனிப்பெரும் கோப திருசூலத்தையே அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு. இந்த பாடல் என்ன அர்த்தம்னாக்க, ஒரு காலத்தை அப்பாவுக்கே தோல்ல உட்காந்து ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணானே அவன், அந்த ஞான வாழ கொடுத்தான் அவனுக்கு. ஞான வாழ்னு அது அஜானத்தை எல்லாம் அறிந்து இருக்கக்கூடிய வாழ். அப்பேற்பட்ட வாழை கொடுத்த கந்த சுவாமி, அவன் தந்தைக்கே சுவாமியாக இருந்த கந்த சுவாமி, அவன் என்னை தேற்றி விட்டான். என்ன தேற்றானா, நீ கவலைப்படாத, நான் இருக்கும்போது எவன் உன்னை என்ன பண்ணிடுவான், கவலையே படாத, நான் பாத்துக்கிறேன், இந்த பக்கவே எவன் வரமாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். எப்ப சொல்லுவான்னு அந்த அளவுக்கு நமக்கு அவன் மேல பக்தி மேலிட்டு போய் நம்மளை காப்பாற்றணும், அருள் புரியணுங்கிற எண்ணமும் அவனுக்கு நம்ம மேல நம்ம மேல ஒரு கரிசனம் அவனுக்கு வந்துடுச்சுன்னா அவன் நீ கவலைப்படாத, நான் தான் அவன் பக்கத்துல இருக்கேன், யாரு அவன் என்ன பண்ண முடியும் அப்படி சொல்றானா. அப்படி என் பக்கத்துல இருந்து எனக்கு அபயம் தந்த அப்புறம் எவன் என்ன சொல்லிடுவான், என்ன பண்ணிட முடியும், அவன் ஒன்னும் பண்ணவே முடியாது. அந்த சக்தி கையில வச்சிருக்கான் இல்லையா, அந்த சக்திங்கிற வாழை கொண்டு அப்படியே எவன் வந்தா நான் துண்டு துண்டா வெட்டி விடுவேங்கிறது. நான் எவனை காலால் உதைப்பேன் பாரதி சொன்ன மாதிரி இவரு என்ன பண்ண, சக்திங்கிற வாழால துண்டு துண்டா எவனையா நான் துண்டமா பண்ணி விடுவேன் அப்படின்னு ஒரு பாடல் சொல்றேன். அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு ஒரு பக்தி இருந்திருக்கு. பக்தினால எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவளுக்கு இருந்திருக்கு. இப்ப சாகாத வரத்தை ஒரு தடவை கேட்கிறார் இந்த பாடல்ல. சாகாத வரம் மாத்திரம் இல்ல, யமன் வரும்போது என்னை காப்பாதுன்னு பக்கத்துல நிக்கணுங்க, இனி பிறவாத வரமும் வழங்குறார்.
இனிமே பிறக்கூடாது, பிறந்தாதானே இறக்கணும், இறந்தாதானே பிறக்கணும், இந்த ரெண்டுமே இல்லாத நீ என்னை காப்பாற்ற வேண்டும், யமன் கிட்ட இருந்து யமன் கவர்ந்து போகாத காப்பாற்றணும், உன்னுடைய அருள் எனக்கு தந்து என்றென்றும் நீ எனக்கு கூடவே இருக்கணும், உன்னுடைய பலம் எனக்கு இருக்க வேண்டும் இந்த பாடத்துல கேட்கிறார். இதேதான் கிட்டத்தட்ட ஆதிசங்கரும் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல ஒரு ஸ்லோகத்துல வருது. பிரசாந்தேந்திரியே நட்ட சம்கே விசேஷ்டே கபோத்காரி வஸ்திரே பயோத்கம்பி காத்ரே பிரயாணோன்முகே மய்யநாதே ததானி துதம் மே தயாளோ பவாக்ரே குடஸ்தும். இது கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரிதான். இந்த யமான வந்தா நீ என்ன பண்ணுங்க, பிரசாந்தே இந்திரியே நஷ்ட சங்கே சேஷ்டி. இந்த உடம்பு இந்த வயசான உடனே கடைசி காலத்துல நிலவெல்லாம் தப்பி போயிடுது, அங்கங்கள்லாம் ஒடுங்கி போயிடுறது, அங்கம் ஒடுங்கி சுருங்கி செயலற்று போயிடுறது, என்ன பண்றோம் தெரியல, என்ன பேசுறோம் தெரியல, அப்படி அசைவின்றி ஓஞ்சி போயிடுறது. அந்த இந்த கபம் நெஞ்சில அடைச்சிக்கிறதான். ஏதோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம், சொல்ல முடியாத கபம் அடைச்சிக்கிறது, இருமல் ஒரு பக்கம் வர்றது, மூச்சு விட முடியாத திணறது. அந்த மாதிரி இந்த கபத்துடைய ஆதிக்கத்தினால வாயில நுர கக்க ஆரம்பிச்சுடுவான். அந்த மாதிரி சமயத்துல அதுல அறிகுறி என்னன்னாக்க யமன் வரப்போறான் அப்படின்னு. இந்த யமன் வரப்போறான், நமக்கு வாழ்க்கை முடிய போகுதுன்னு ஒரு பயத்தினால அப்படி ஒரு நிலை வருதான். அந்த நிலை வரும்போது வாயில இருந்து நுரையா வேற வந்துட்டே இருக்கு. அப்படி நான் பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு சித்தானா இருக்கேன், இதெல்லாம் அடங்கி ஒடுங்கப்படுத்த இனிமே அவ்வளவுதான், எந்த நிமிஷம் வேணாலும் மூச்சு நின்று போயிடும் ஒரு பயம் எனக்கு வந்துடுச்சு. அந்த சமயத்துல சரி எல்லாரும் ரெடி ஆயிட்டா, இனிமே இதை காப்பாற்ற முடியாது, டாக்டர் பார்த்தாச்சு முடியல, வக்கீல் எல்லாம் எழுதியாச்சு அப்படின்ற ஒரு நிலை வந்தாச்சு, இனிமே அதான் ரேடிக்கு வந்தாச்சுன்ற ஸ்டேஜ்ல யாருமே காப்பாற்ற முடியாதுன்னு அனாதை ஆயிட்டாராம். மனுஷாவால ஒன்னும் பண்ண முடியாது, இனிமே தெய்வ கிருப்பை இருந்தாதான் ஒண்ணு பண்ண. அது கூட என்னன்னா இந்த லோகத்துல ஒண்ணு அதை காப்பாத்தி பிரயோஜனம் இல்லை, இவனை காப்பாத்தி திருப்பி கொண்டு என்ன பிரயோஜனம், திருப்பி கொஞ்ச நாள் கட்சி மறுபடியும் அவஸ்தப்பட போறான். அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல என்ன காப்பாற்றத்துக்கு யாருமே இல்லாத அனாதையாக தவிக்கிறேன். பிரயாணோமுக்கே மை அநாதே ததானிம். நான் அனாதையா பிரயாணத்துக்கு தயாரிக்கக்கூடிய நேரத்துல ததானிம் அப்போ இதானிம்னு இப்போன்னு சொல்றவங்க ததானிம் அப்போ அந்த கஷ்டப்பட நேரத்துல தயாளோ கருணாபூர்ணமான கருணைக்கடலான முருகா நீ என் முன்னாடி சீக்கிரம் வரணும், நீ முன்னாடி சீக்கிரமாக வர வேண்டும். குஹா குஹனே தம் நீ சீக்கிரமாக நீ என்னுடைய முன்னாடி உடனே வா தயாளு அப்படின்னு கேட்கிற. நீ என்னை காப்பாற்ற வேண்டும். காகா நவனார் கலகம் செய்வார் வாகா முருகா மயில்வாக சொன்ன அதே அர்த்தத்தில் தான் இவரு சொல்றாரு. இந்த மாதிரி கட்டப்படுற நேரத்தை நீ என் முன்னாடி நிற்க வேண்டும். அப்படி நின்று எனக்கு அருள் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா நான் யாருக்குமே கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி இதுல ஒரு கருத்தாக சொல்லும் போது ஒரு அவாப்த சமஸ்த காமனாக கூடிய அந்த சிவஞானத்தை உபதேசித்த குருவே நீ சாதாத வளத்தை தந்து உன்னுடைய பாதங்கள்ல இன்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய சாகித்ய பதவியை தர வேண்டும். அதோட மாத்திரமில்ல அந்த காலன் என்னோட உயிரை கவர வரும்போது நீ மயில் மேலே மயிலாதியுடன் சொல்ற மயில் மேல் ஏறிக்கொண்டு நீங்க வர வேண்டும், ரொம்ப வேகமா வரணும். ஏன்னா மனோ வேகம் வாயு வேகமா மயில் வேகமா வரும், அதனாலதான் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு வச்சிருக்காராம். அப்புறம் வேகமா என்னாடி முன்னாடி நீ நின்று இவன் என்னோட பக்தன், இவனை நீ எடுத்துன்னு போக கூடாது, இவன் நான் வேற இடம் வச்சிருக்கேன், என் லோகத்துக்கு வரப்போறான்னு யமன் சொல்லி யமன் நீ விரட்டிடணும். அப்படி யமனுக்கு என்னை காப்பாற்றி என்ன உன்னோட நீ அழைச்சின்னு போனோம், எனக்கு நல்ல பதவி எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படி சொல்லி இதை ஒரு குறிப்பாக பகவானுக்கு சொல்ற மாதிரி இந்த பாடல் அமைந்திருக்கு. ஒரு அருமையான ஒரு பிரேயர் சாங்கா அதை வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஏன்னா இதுதான் நமக்கு கடைசியில வேணும், வேற எதுவுமே வேண்டாமே. எல்லாத்தையும் இது இல்ல இது இல்லைன்னு அப்புறம் கடைசியில் இதுக்கு நமக்கு எது நிரந்தரம் அவெல்லாம் பலத்தத்துவத்தை தேடுறதுக்காக இது இல்லை இது இல்லைன்னு போனா நமக்கு நிரந்தரமானது எது இல்லைன்னு இது இல்லை இது இல்லைன்னு கூட கடைசியில அந்த கடவுளுடைய அனுகிரகம் ஒண்ணுதான் நிரந்தரம் அப்படிங்கறதுனால இந்த பாடல் நம்ம படிச்ச அந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துடைய ஸ்தோத்திரமும் சரி இந்த பாடலும் சரி ரொம்ப அழகா அமைஞ்சிருக்கு. இதை நம்ம பாராயணமா பண்ணாலே ரொம்ப நமக்கு சௌரியத்தை எல்லாம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்ற. இதே ரீதியில் ஒரு தமிழ் பாடல் கூட இருக்கு. பரந்தாமன் மருகா குமரா பன்னிருக்கை அழகா பூதரா பரந்தாமன் மருகா பரிந்தனை ஆண்டருள் வடிவேல பரசிவபால பரமதய பரந்தாமன் மருகா வாராய் மயிலேறு வளம் தாராய்
பக்தியுடன் மனம் உருகி சீராய் உனை பணியும் அருள் கூறாய் அலைகடல் துயிலும் எழில் பரந்தாமன் மருகா குமரா தன்னிருக்கை கழகா குருதரா பரந்தாமன் மருகா. பரந்தாமன் பார்க்கடல பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மகாவிஷ்ணுடைய மருகனாக இருக்கக்கூடியவனே, 12 கைகளோட 12 புஜங்களோட அழகாக வீட்டக்கூடியவனே, நீ பரிந்து என்னை ஆண்டு அருள வேண்டும் வடிவேலனே, பரமேஸ்வரனுக்கு புத்தனாக இருக்கக்கூடியவன், பரம தயாளமாக இருக்கக்கூடிய முருகா நீ வர வேண்டும் சொல்வார். நீ வாராய், எனக்கு அருள் பண்ண மாட்டியா? மயில் ஏறி வளங்கள் எல்லாம் தாராயன்னு பரமாட்டையா? பக்தியுடன் மனமுருகி சீராய் உன்னை பணியும் அருள் கூறாய். நான் பக்தியிலே சிறந்து மனம் உருகி உன்னையே நினைந்து பணியக்கூடிய அருளை எனக்கு நீ தருவாயாக. இப்படி அலைக்கடல் மேல் கீழிடக்கூடிய அந்த பார்க்கடலிலே பள்ளி கொண்டிருக்கூடிய அந்த பரந்தாமனுடைய அழகான அந்த மகாவிஷ்ணுடைய மருகனாக இருக்கக்கூடிய முருகா என்னை நீ காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த பாடலை சொல்லியிருக்கேன். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1979 வருஷம் கர்நாடகத்தில் வியாசநகரே அப்படிங்கிற இடத்துல சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் ஆரம்பிச்சதை பார்த்தோம். அமாவாசைக்கு முன்னால் பிரதம அன்னைக்கு இது கார்த்தால உற்சவம் ஆரம்பிச்சுது. அந்த கார்த்தால உற்சவத்தில் பூஜைகள்லாம் உண்டு. சாயந்தரம் 4:30 மணிக்கு கிளம்பி ஆதிசங்கர பகவத்பாதாவோட அந்த பாதுகையை இந்த பல்லாக்கில் வச்சுண்டு சத்திர சாமரங்கள் இந்த உபச்சாரங்களோட ஊர்வலம் போகணும் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருந்தா. ஊர்வலம் எங்கே போகிறது அப்படின்னா, இந்த பெரியவா இருந்த அந்த ஆசிரமத்திலேருந்து இந்த பூஜை நடக்கிற இடத்துலேருந்து முன்னால் இருக்கிற அந்த துங்கபத்ரா நதிக்கரைக்கு ஊர்வலமாக எடுத்துன்னு போகணும் அப்படின்னு மங்களவாத்தியம் எல்லாத்தோடையும். அதுக்கு ஊர்வலம் போகிறது ரொம்ப கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது. பெரியவாளும் கூடவே வரா. எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, கூட்டமான கூட்டம், ஜனங்கள்லாம் எல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு வந்துடுத்து. முன்னால் மங்களவாத்தியம் போகிறது, 2 தீவெட்டி, சாமரங்கள், சத்திரம், அதில் அந்த டோலி பல்லாக்கில் பகவத்பாதாள் படம் வச்சு முன்னால் ஒருத்தர் தட்டில் ஆச்சாரியால் பாதுகையை எடுத்துட்டு போக கூட எல்லாரும் வர. பின்னால் பெரியவா வர. சாண்டூர் ராஜ குடும்பத்தெல்லாம் ராஜாக்கள்லாம் கூட வர. இந்த ராஜாக்களுக்கெல்லாம் நடுப்புற பெரியவா எப்படின்னு எதிராஜன் மாதிரி ஜம்முன்னு தண்டத்தையும் பிடிச்சுண்டு அந்த நடந்து வர அழகு தனி. பெரியவா அந்த நடந்து இந்த தளிர் நட அப்படின்னா தத்தி தத்தி அவ நடந்து வருது, கஜகதியில் வரத்தை பார்த்தா கண்கொள்ளாதான் இருக்கும். அவ எதை பண்ணினாதான் நம்ம மனசு பறி போகாது. எதை பண்ணினாலும் அழகா இருக்கும். அவ நின்னாலும் அழகு, உட்கார்ந்துனாலும் அழகு, படுத்திருந்தா அழகு, நடந்தா அழகு, பேசினா அழகு, பேசலைன்னா அதை விட அழகு, அபிநயம் பண்ணினா அதை விட அழகு. இப்படி ஒன்றை விட ஒன்று அழகு, ஒன்றை விட ஒன்று அழகு, ஒன்றை விட ஒன்று அழகுன்னு அப்படியே உருக்கிறாப்புல தான் இருக்கும். நெக்க உருக்கிடும். ஒரு பாட்டு இருக்கு, அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம் மதுராதிபதியர் அகிலம் மதுரம் அப்படின்னு வல்லபாச்சாரியார் உருகிறாரே. அந்த கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணான்னு எத்த பண்ணினாலும் அழகுதான். அதைத்தானே அவர் வர்ணிக்கிறார். அந்த மதுராஷ்டயத்துல சொன்னதெல்லாம் இப்போ நீங்க பெரியவாளுக்கு சொல்லி பாருங்கோ. சொல்லி பார்த்தேன்னா ரொம்ப அப்படியே அத்தனையும் பொருத்தமா இருக்கும். பிரதோஷ மாமாவோட மச்சினர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு கிட்டு மாமா அப்படின்னு சொல்றது. அவர் பெரியவா மேல இதே மாதிரி வல்லபாச்சாரிய மதுராஷ்டகம் மாதிரியே அவரும் ஒண்ணு பண்ணியிருக்கார். பெரியவா பண்ற எல்லா காரியத்தையும் ஒரு நாளைக்கு எழுந்துட்டா ஆச்சமனம் பண்றதை பார்த்தா அழகா இருக்கும். எதை பார்த்தாலும் மதுரம் 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 மகா பெரியவா மதுரம் அப்படின்ட்டு அவர் வர்ணிச்சிருக்கார். அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும். இன்னொன்னு கூட அவர் பண்ணியிருக்கார், பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது, பெரியவாளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அவர் எழுதினர். அதை பிரபல பாடகர் டி.எம். சவுந்தரராஜன் அவர்கள் ரொம்ப அழகா அதை பாடி நெக்கு உருகிறாப்புல அதை கேட்டாலே நம்ம மனசுல கல் நஞ்சும் கரையும் அப்படி இருக்கும். அதுல பார்த்தீங்கன்னா எதை பார்த்தாலும் அழகா தான் இருக்கும். பெரியவா ஆச்சமனம் மன்றத்தே அழகா இருக்கும், இடதுகையால் அனுகிரகம் பண்ணா அழகா இருக்கும், வலதுகையால் அனுகிரகம் பண்ணா நடந்தா அழகா இருக்கும். இப்படி எதை பார்த்தாலும் அழகா இருக்கும், பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு தோணும். பெரியவாளை பிரிந்து வர மனமும் மறுக்குது அப்படின்னு இருக்கும் இந்த வார்த்தை. ஏதோ பார்த்தாச்சு போறோம், நமக்கு நேரம் ஆச்சு போகலாம் அப்படின்னே தோணாது. அப்படியே இருந்துட மாட்டோமா, அங்கேயே அப்படியே உருகிட மாட்டோமா, அப்படியே ஐக்கியம் ஆயிட மாட்டோமா, கரைஞ்சிட மாட்டோமா அப்படிங்கிறப்பல தான் இருக்கும்.
அதுதான் அது பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி. பரபிரம்மம் பிரம்மானந்தம். பிரம்மானந்தனா எப்படி இருக்கும்? பெரியவாளை போய் ஒரு தரம் தரிசனம் பண்ணினா ஒரு க்ஷணகாலம் அங்க இருந்தா அனுபவிச்சவாளுக்கு தெரியும் அப்படிதான் இருக்கும் பிரம்மானந்தம்னா என்ன அப்படின்னு நாம தீர்மானமா சொல்லலாம். அப்படி பெரியவா தண்டத்தை தூக்கிண்டு அப்படி தளிர் நடந்து வர அயர்வாழ்சர் தியாகபிரமன் சாமஜ வரகமனா அப்படின்னு ஒரு சாகித்யத்துல சொல்றார். அவன் எப்படி இருக்குன்னு அந்த யானை நடந்து வராப்புல இருக்கும். எப்படி வேணா அவ பாவத்துக்கு ஏத்தாப்புல இருக்கும். பெரியவா நடந்து வரத்த பார்த்தா அப்படியே அப்படி பரம கம்பீரமா அப்படி யானை நடந்து வராப்புல அசைஞ்சு வராப்புல இருக்கும். சில பேர் சொல்லுவா அப்படியே நடந்து வரத்த பார்த்தா அம்பாள் நடந்து வராப்புல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவா. அவளோட மனோபாவத்துக்கு ஏத்தாப்புல அது ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். அப்படிதான் இவ பெரியவா பின்னால ஆச்சாரியால் பாதுகைக்கு பின்னால ஊர்வலத்தில் நடந்து வர அந்த துங்கபத்ரா நதிக்கரைக்கு சுவாமி எழுத்துன்னு போய் அந்த பாதுகைக்கு அபிஷேகம் பண்ணி எப்பொழுதுமே உண்டு. அந்த இடத்துல போய் அபிஷேகம். காஞ்சிபுரத்துல என்னன்னா காமாட்சி கோவிலேருந்து ஆச்சாரியால் கிளம்பி சங்கர ஜெயந்தியில ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அங்க நிறைய தீர்த்தங்கள்லாம் உண்டு, புண்ணிய தீர்த்தங்கள்லாம். ஒவ்வொரு குளத்துக்கு தீர்த்த கரைக்கு போய் அங்க ஆச்சாரியாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஊர்வலமா யதாஸ்தானத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்து அங்க அர்ச்சனை தீபாராதனை முதல்ல நடக்கும். இது சம்பிரதாயம். இந்த சம்பிரதாயப்படித்தான் எல்லா இடத்துலையும் கொண்டாடுறது. இங்கேயும் அப்படிதான் கொண்டாடுற. வியாசநகரையிலையும் துங்கபத்ராவுக்கு எடுத்துன்னு போய் அங்க ஆச்சாரிய பாதகிக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணி அலங்காரம் பண்ணி திருப்பி அதே மாதிரி ஊர்வலமா எடுத்துன்னு வந்து இந்த பூஜை மேடையில வச்சு ருத்ர திரிசதியினால அர்ச்சனை. இந்த ருத்ர திரிசதியினால அர்ச்சனை இந்த காசி சுவாமிகளை விட்டு பெரியவா பண்ண சொன்னா. இந்த ஏகாம்பரம் ஸ்ரீகண்டன் வாழலாம் ருத்ர திரிசதி சொல்றா. ஸ்ரீ ருத்ரத்தையே திரிசதியா 300 நாமாவளியா தானே பண்ணியிருக்கு. அந்த திரிசதியா சொல்லித்தான் சந்திரமௌலீஸ்வருக்கா இருக்கட்டும் எப்பொழுதுமே மடத்துல காஞ்சி மடத்துல திருகாலமும் சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு பூஜை உண்டு. ஏன்னா பகவத்பாதால என்ன பண்ணினா கைலாசத்திலேருந்து பஞ்சலிங்கம் ஸ்படிகலிங்கம் கொண்டு வரத்தே இந்த காஞ்சிபுரத்துல அந்த யோகலிங்கத்தை ஸ்தாபிதம் பண்றதே ஆக்ஞை பிறப்பிச்சா. என்னன்னா இது 3 வேளையிலையும் வில்வத்தினால அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு. அதனால இன்னி வரைக்கும் 2500 வருஷமா விடாத, ஒரு நாள் விடாத, ஒரு வேளை விடாத இந்த ருத்ரத்தினால திரிசதியினால வில்வார்ச்சனை நடந்துட்டு வருது. அதே மாதிரிதான் ஆச்சாரியாளுக்கும் இந்த பாதுகைக்கும் பெரியவா ஆச்சாரியோட படத்துக்கும் ருத்ர திரிசதி அர்ச்சனை. இவாள்லாம் அர்ச்சனை சொல்றா. ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய அப்படின்னு எல்லாம் இவ ஆரம்பிச்சு சொல்றது. பெரியவா இன்னும் உறக்க சொல்லு. சில சமயம் பெரியவாளுக்கு காதுல விழாத மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அதனால என்ன எரிஞ்சு சொல்லு அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அந்த இடம் முழுக்கலும் அந்த ருத்ர திரிசதி பரவராப்புல, இந்த வேதகோஷம் பரவராப்புல, நாமாவளி பரவராப்புல அப்படியே என்னமோ பண்ணிவிடுவா பெரியவா. அந்த இடத்த அவ ஒரு இடத்துல சந்நிதியில இருந்தா அது காடா இருக்கட்டும், மேடா இருக்கட்டும், மலையா இருக்கட்டும், நதியா இருக்கட்டும், அங்க சௌரியம் இருக்கட்டும், இல்லாத இருக்கட்டும், அந்த பெரியவா போய் அவளோட அந்த சந்நிதியில என்னெல்லாம் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பார்த்தேன்னா அந்த இடம் முழுக்கலும் அப்படியே வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்படியே அந்த தெய்வீகத்தை நிரப்பிடுவா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் அந்த என்ன எரிஞ்சு சொல்லுன்னு சொல்ல அந்த ருத்ர திரிசதி முடிஞ்சுது. திரிசதியெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே தீபாரதனையெல்லாம் ஆகி மற்ற உபச்சாரங்கள்லாம் ஆக பெரியவாளை தண்டவந்தனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணா இதை பார்த்துன்ற வாழ்க்கெல்லாம் நெக்கு உருகித்து இதுக்கு மேலே இனிமே நாம கண்ணு 2 கண்ணு அடைஞ்சதுக்கு இதுக்கு மேலே நாம இனிமே காட்சி கிடைக்கிறதுக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்லை. பெரியவா ஒரு சமயம் ஒவ்வொரு தர்மம் பூஜை பண்றத பார்த்தா போரும், அவ ஒரு புஷ்பாஞ்சலி பண்றத பண்ணி பார்த்தா போரும், அவ ஒரு தண்டவந்தனம் பண்றத பார்த்தா போரும். இதை நாம கண்ணால ஒரு தரம் பார்த்துட்டோம்னா போரும், பெரியவாளை ஒரு தரம் பார்த்துட்டா போரும். அதுதான் பாக்கியம். கண்ணு நமக்கு கிடைச்சதுக்கு நம்ம ஒரு மனுஷ ஜென்மா எடுத்ததுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னர் பெரியவாளை பார்த்துட்டோம்னா போரும். நமக்கு 2 காது இருக்கிறதுக்கு என்ன பலன்னர். இப்படி பெரியவாளோட பிரபாவத்தை பெரியவா மகிமையை நாம சங்கரா தொலைக்காட்சி மூலமா தினம் பிராத காலத்துல கேட்கிறோமே, இது போரும் நம்ம ஜென்மாக்கு. இனிமே வேற ஒரு தபஸும் வேண்டாம். இந்த ஆனந்தமே போரும், இதுவே போரும், கைவல்யத்தை நேர கொண்டு வந்துடும். அப்படிதான் இருந்தது இந்த காட்சி. அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சாயந்தரம் ஆயிடுத்து இல்லையா? இந்த சாயந்தரம் 6:30 மணிக்கு 4:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சா 6:30 மணி 7 மணிக்கு எல்லாம் முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் போய் பெரியவாளும் அனுஷ்டானத்துக்கு போனா, மற்றவாழ்லாமே எல்லா அனுஷ்டானத்துக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆகாரம்லாம் பண்ணி அவ விஸ்ராந்திக்கு போயிடுவா. இப்படி முதல் நாள்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பிரதமையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு வரிசையா நடந்துட்டு இருக்கு. இதுல 3வது நாள் அக்ஷய திருத்தியை. அக்ஷய திருத்தியைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான நாள். இந்த அக்ஷய திருதியைக்காக என்ன பண்ணியிருந்தா அதுக்கு முத நாள் ராத்திரி
வேதரக்ஷண நிதி ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு. அதை நிர்வாகம் பண்ணியிருந்தார் ஸ்ரீ அண்ணாதுரையங்கார் அப்படின்னு. அந்த அண்ணாதுரையங்கார் என்ன பண்ணா, அந்த வேதரக்ஷண நிதி ட்ரஸ்ட் மூலியமா பரீட்சையில பாஸ் பண்ணின குழந்தைகள் எல்லாம் எல்லாரையும் வித்தியார்த்திகள் வேத பாடசாலை பசங்கள்லாம் அழிச்சுன்னு பெரியவா சன்னதிக்கு வந்திருந்தா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண. காரணம் என்னன்னா, வருஷா வருஷம் இந்த வேதம் படிக்கிறவாளுக்கெல்லாம் இந்த விஆர்என்டியில வேதரக்ஷண நிதியில ட்ரஸ்ட் மூலியமா பரீட்சை வைப்பா. பரீட்சை வச்சு அது அதாவது நான் எப்படி தேடி இருக்கா அப்படின்னு அவளுக்கு பரீட்சையில பாஸ் பண்ணினவாளுக்கு சம்பாவனை உண்டு. அந்த சம்பாவனையை வருஷா வருஷம் அக்ஷய திருதிய அன்னைக்கு பெரியவா சந்நிதியில கொடுக்கறது அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு இது காஞ்சி மடத்துல. அது பெரியவாளோட மனோபாவம் தான். அந்த வேதமும் வேதம் படிச்சவாழ்ட்டையும் என்ன ஒரு பிரியம் அப்படின்னா, இந்த வேதம் படிச்ச குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பரீட்சையில சம்பாவனை பண்றது ஏன் அக்ஷய திருதிய அப்படின்னு பெரியவா செலக்ட் பண்ணா அப்படின்னா, அன்னைக்கு அந்த அக்ஷய திருதியில எது பண்ணினாலும் அக்ஷயமா குறைவில்லாத வளரும். அக்ஷயம் அப்படின்னு க்ஷயம்னா குறைவு அப்படின்னு அர்த்தம், அக்ஷயம்னா குறைவு இல்லாததுன்னு அர்த்தம், அதாவது நிறைவுன்னு அர்த்தம். குறைவு இல்லைன்னா என்ன, நிறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால அன்னைக்கு என்ன பண்றோமோ, எந்த நல்ல காரியம் பண்றோமோ அது எல்லாமே நிறைஞ்சு இருக்கும், பூர்ணமா இருக்கும், எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும், ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். அப்படிங்கிறதுனால்தான் பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த வேதம் படிச்ச குழந்தைகள் எல்லாம் நிறைஞ்சு இருக்கணும், அதுகள் ஒரு கஷ்டமும் இல்லாத க்ஷேமமா இருக்கணும், சுபீட்சமா இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த சம்பாவனையை அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு பண்ண சொல்றது அப்படின்னு பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதை பெரியவா சன்னதியிலே பண்ணணும் அப்படின்னு அவ விஆர்என்டியில் அண்ணாதுரைங்க அவள்லாம் ஆசைப்பட, எங்க பெரியவா இருந்தாலும் இந்த குழந்தைகள்லாம் அதில் பாஸ் பண்ண குழந்தைகள்லாம் அழிச்சுன்னு வந்துருவா. அப்படி எல்லாரும் வந்திருக்கா. வந்திருந்தா அன்னைக்கு என்ன பண்ணா, எல்லாரும் போய் வா இந்த குழந்தைகள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் அதுகள் அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு சந்தியாவந்தனம் சமிதாவந்தனம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுன்னு பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு வந்தா. பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு வந்தோன்னா அண்ணாதுரைங்கிற சொன்ன, இந்த குழந்தைகள்லாம் பாஸ் பண்ண குழந்தைகள்லாம் வந்திருக்கு, எல்லாரும் சம்பாவனை பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொரு பசங்களையும் கூப்பிட்டு எல்லாரும் ஒவ்வொரு குழந்தையெல்லாம் வந்து வந்தனம் பண்ணுறது, அவளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் விசாரிச்சுன்னு அவள் பேர் என்ன, எந்த வாத்தியார்ட்ட படித்தா, எந்த பாடசாலையில் படித்தா, பரீட்சையில் என்ன மார்க் வாங்கினா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணால என்னெல்லாம் பண்ணி, அப்புறம் சம்பாவனை என்ன, நியமாத்தியனமா பிக்ஷாச்சரியம் பண்ணின்னு இருக்காளா, இதெல்லாம் விசாரிச்சா பெரியவா. அதாவது நியமாத்தியனம், வேதாத்தியனத்துல நியமாத்தியனம் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம். நியமாத்தியனம் அப்படின்னா பரம்பரையா தன்னோட அப்பாட்டையே படிக்கிறது, வீட்டிலேயே இருந்துண்டு அந்த நியமத்தோட அப்படியே பரம்பரையா வருது. அதாவது ஸ்ரோத்ரியாள் அப்படின்னு பரம்பரையில தாத்தா அப்பா புள்ள பேரன் அப்படின்னு எல்லாரும் வரிசையா வேத வித்துக்களாவே இருந்தா, தாத்தாட்ட அப்பா படிச்சார், அப்பாட்ட புள்ள படிச்சது, புள்ளையிட்ட பேரன் படிச்சான் அப்படின்னு அப்படியே தொடர்ந்து வரும். அந்த சங்கிலி அறுபடாத இருக்கு. அதுதானே ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப வேதத்துக்கு அது முக்கியம், எதுக்குமே ரொம்ப முக்கியம். அது திடீர்னு நாமளா ஒன்ன பிடிச்சுக்கிறத விட அது அந்த பாரம்பரியமா குலதனமா வந்ததுனாலே அதோட சாநித்தியம் ஜாஸ்தி, அதோட பவரும் ஜாஸ்தி. அதனாலதான் பெரியவா அந்த நியமாத்தியனத்தை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணும். சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். வேதாத்தியானம் பண்றதே ரொம்ப முக்கியமானது பிக்ஷாச்சரியம் அப்படிங்கிறது. பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இதை ரொம்ப பெரியவா வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கா. நீங்க தெய்வத்தின் குரல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்ஷாச்சரியத்தோட பெருமையை, பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் பிக்ஷை எடுக்கிறதுனால என்ன ஒரு லாபம், என்ன ஒரு பலன் அப்படின்னு, அந்த குழந்தைகளுக்கு அகம்பாவம் வராத இருக்கு. பெரிய பணக்கார வீட்டு குழந்தைகளா இருந்தா கூட, ராஜாவோட பிள்ளையா இருந்தா கூட, ஒரு குருகுலத்துல வந்து ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட வேதாத்தியனம் பண்ணினா பிக்ஷை எடுத்து தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நமது சாஸ்திரம் விதிச்சிருக்கு. காரணம் என்ன அப்படின்னு, படிக்க 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 என்ன ஆயிடும், அந்த வித்யா கர்வத்தை கொடுத்துரும், நமக்கு அகம்பாவத்தை வளர்த்துரும். அந்த அகம்பாவம் வளராத இருக்கணும் அப்படின்னா, வித்தை ஏறுறதையே நமக்கு அந்த அகம்பாவமும் ஏறாத இறங்கணும் குறையணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய மருந்து இந்த பிக்ஷாச்சரியம் அப்படிங்கிறது, பிக்ஷை எடுக்கிறது அப்படின்னு. அதாவது இவனோட வயத்துக்கே சாப்பாட்டுக்கு அடுத்த வகையை எதிர்பார்க்கணும், பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்றாப்புல இருக்கு அப்படின்னா அது வினயத்தை கொடுக்கும். அதுக்காக தான் இந்த பிக்ஷாச்சரியம் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. அது பெரியவா ரொம்ப வலியுறுத்திருக்கா, பெரியவா ரொம்ப ஆசைப்படுறா. எல்லாரும் இப்ப எல்லாமே எஜுகேஷன் சிஸ்டமே மாறி போயிடுத்து. குருகுலத்துல இருக்கிறதே, அப்படி இருந்து படிக்கிறதே, இதெல்லாம் ஒரு இந்த பண்பெல்லாம ரொம்ப முக்கியமா வளர்ந்தது. அப்படி இல்லாத ஸ்கூல்கள்லாம் போய் சிஸ்டம்லாம் மாறினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுத்துன்னு, சொல்லிக் கொடுக்குற வாத்தியாரும் ஏதோ காசுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறா, படிக்கிற குழந்தைகள் நம்ம ஃபீஸு தானே கட்டுறோம் அப்படின்னு அந்த பாவத்துல தான் படிக்கிறா.
எந்த வித்தையை ஏற ஏற வித்யாம் வினய சம்பன்னாம் அப்படின்னு வித்தைகள் ஏற ஏற நமக்கு வினயம் வரணுமோ அடக்கம் வரணுமோ அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டா ஆயிடுத்து. இப்போ ஸ்கூல் பசங்களை விட காலேஜ் பசங்களை விட இந்த பசங்க அப்படின்னு ஒருத்தருக்குத்தர் இன்னும் ஒரு அராஜகம், ரவுடித்தனம், அடாவடித்தனம் இதுதான் ஜாஸ்தியா இருக்கிறத பாக்கிறமே வழிய ஒருத்தரான்ம அடங்கி உடங்கி ஒரு மரியாதையா ஒரு நாகரிகமா நடந்துக்கிறாப்புல தெரியல. அதுதான் வருத்தப்படுறா. அதுக்கெல்லாம் ஒரே மருந்து இந்த பிக்ஷாச்சரியம் அப்படின்னு, அந்த கர்வத்தை போக்கும் அடக்கத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு. அதனால பிக்ஷாச்சரியம் என்றால எந்த பாடசாலை அத்தியனம் பண்ணா வாத்தியாலும் எல்லாம் விசாரிச்சு ஒத்தொத்தருக்கும் பல மாதிரி பல கேள்வி எல்லாம் கேட்பா, குரு கேள்வி எல்லாம் கேட்பா. எல்லா பசங்களையும் விசாரிச்சு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாரும் தரிசனம் ஆனோன்னு என்ன பண்ணா, இந்த ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டு எனக்கிட்ட பசங்கள்லாம் வந்திருக்கு, சங்கர ஜெயந்தி உற்சவமா நடந்துருக்கு, நீ என்ன பண்ணு, அவ எந்தெந்த வேத சாக்கையோ ருக்வேதிகள் இருப்பா, யஜுர்வேதி இருப்பா, சாமவேதி இருப்பா, எல்லா வேதிகளும் இருப்பா, அவளுக்கு சாகைக்கு ஏத்தாப்புல தனித்தனியா இடம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடு, அவளெல்லாம் உட்காந்து பாராயணம் பண்ண சொல்லு, வேத பாராயணம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. நீங்க பாட்டுக்கு பூஜை ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு அவ ஒரு பக்கம் வேத பாராயணம் பண்ணிட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னு. உடனே அதுக்கு ஏத்தாப்புல இவர் என்ன பண்ணினார், ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து அவளை அந்தந்த சாக்கைகளை வேத பாராயணம் பண்ண சொன்னா. பார்த்தா அப்படியே சதுர்வேதம் விண்ணப்பழக்க வாழ் இந்த குழந்தையெல்லாம் வேத கோஷம் பண்றது, இங்க மந்திர கோஷத்தோட ருத்ரம் சமகாதிகளோட அபிஷேகம். எய்தாவில் சாட்சாத் பரமேஸ்வரனா பிரத்யக்ஷ பரமேஸ்வரனா பெரியவா உட்கார்ந்துன்னு இருக்கா. இன்னும் ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் அங்க கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, சைவர்கள்லாம் நின்று கைங்கரியம் பண்றா. பக்தர்களோட கூட்டமா இருக்கு. ஒரு பக்கம் அப்படியே நிர்மலமான துங்கபத்ரா வனப்பிரதேசம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. இப்படி சொல்றதையே நீங்களாவே மனசுக்குள்ள இதை அப்படியே ஒரு நினைச்சு பார்த்துங்கோ. அந்த சமயத்துல அந்த 79ஆம் வருஷம் வியாசநகரே சங்கர ஜெயந்தியில நாமும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணின்னு தான் அங்க ஒத்தரா இருந்த அனுபவமே வரும், கிடைக்கும். அது வரணும், பாவம் தானே, மனசுல நினைச்சுனோன்னா தானே வரும். அப்படி வந்ததுன்னால் அதுதான் பெரியவா பிரசாதம், அதுதான் பெரியவா அனுகிரகம். அப்படி இருக்க இந்த வேத பாராயணம்லாம் நடந்துட்டு பிரமாதமா எல்லாம் நடந்தது. அப்படி நடந்துட்டே இருக்கிறது. பெரியவா என்ன பண்ணினா அன்னைக்கு முடிஞ்சுடுத்து. இன்னும் மறுநாளைக்கு கார்த்தால என்ன பண்ணார், இவர் ஏகாம்பரம் ஸ்நானத்துக்கு போற துங்கபத்ராக்கு. அப்போ இந்த குழந்தைகள்லாம் அழிச்சுன்னு வந்திருக்க இந்த வேதரட்சணி ட்ரஸ்ட் அண்ணாதுரைங்கார் என்ன பண்ணினார், இந்த ஏகாம்பரத்துட்டு வந்து, அப்பா இந்த குழந்தைகள்லாம் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கு, இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கால வேளையில பாடசாலைன்னா பழைய இதெல்லாம் போடுவா, ஆகாரம் பண்ணி வச்சிருவா. இப்போ மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு லேட் ஆகும், பாராயணம் எல்லாம் முடிஞ்சு பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு எப்படியும் 1 மணி 2 மணிக்கு குறையாது ஆயிடும். அதனால கால வேளையில அதுகளுக்கு ஏதாவது ஒரு டிஃபனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா பரவாயில்ல, ஏற்பாடு பண்றியா நீ, பண்ணிடணும் அப்படின்னு. ஆகாரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவேன், குழந்தையெல்லாம் வந்திருக்கா, பாராயணம் பண்ற எல்லாம் பண்ண சாப்பாடு பண்ணுவேன். இவா இருக்கிறதோ எங்கேயோ நதிக்கரையில ஃபாரஸ்ட்ல. ஏகாம்பரம் சொன்னார், இது ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டு வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன் அப்படின்னார். உடனே அண்ணாதுரைங்கார் சிரிச்சுட்டே, வேறு போயிட்டு வந்து பதில்லாம் சொல்லக்கூடாது, ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னார். நீ என்ன பண்ணுவே, இந்த முடியும் முடியாதுன்னு பதில்லாம் சொல்லக்கூடாது, எல்லாம் ரெடியா இருக்குன்னு சொல்லணும்ப்பா, ஏற்பாடு பண்ணணும், அதை இப்பயே சொல்லு அப்படின்னு. அவர் அப்படி சொன்ன உடனே என்ன பண்ணார், கூட கைங்கரியம் அவர்கிட்ட சொன்னார், இந்த குழந்தைகள்லாம் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா, இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஆகாரம் பண்ண என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அவர் சொன்னார், நாமளே எங்கேயோ இங்க வந்து இருக்கோம், ஏதோ நதிக்கரையா இருக்கு, காடா இருக்கு, நாமெல்லாம் இருக்கிறவா இங்க சாப்பிட்றதுக்கே எதுல சமைக்கிறது என்ன பண்றதுக்கு என்ன அப்படின்னு தெரியாது துவச்சுட்டு இருக்கும். அவர் அழிச்சுன்னு வந்திருக்காரோ இல்லையோ, 40-50 குழந்தைகள் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார். இத்தனை பேருக்கு முடி நடுப்புற காட்டுல ஏதானே இடம் கிடைக்குமா, சௌரியம் இருக்குமா அப்படின்னு அவருக்கே தோண வேண்டாமோ? அவரே ஒரு சமயக்காரா பாத்திரம் மண்டத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு இத்தனை பேரை வரத்த ஒரு வேனை வச்சுன்னு அதெல்லாம் எடுத்துன்னு வருது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லையே, அவரே அதை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வர வேண்டாமோ அப்படின்னு அவர் கோச்சுட்டார். இவாளுக்கே இந்த இங்கீதம் தெரியல அப்படின்னு அவர் கோச்சுக்கிறார். உடனே ஏகாம்பரம் சொன்னார், என்னப்பா பண்றது, வந்தாச்சு, பெரியவா அடுத்தது கேட்பா, பெரியவாளுக்கு நம்ம பதில் சொல்லி ஆகணும். அதனால நம்ம ஒண்ணு பண்ணுவோம், நம்ம இருக்கிற இந்த 10 பேர்ல 4-5 பேர் ஏதான சமயத்துக்கு போட்டோம். இந்த குமரேசன் இருக்காரு, இந்துவாசம் இருக்கான், வேதபுரி இருக்கா, பிரம்மச்சாரி ராமகிருஷ்ணன் இருக்கு, இந்த 4 பேரையும் வச்சுன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தானே சமைக்க சொல்லிடலாம், அதுக்கு ஒரு இடத்த ஒதுக்கி கொடுத்து ஏதானு பண்ணலாம் அப்படின்னு. சரி ஏதோ பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு யோஜனை பண்ணிட்டு இவ ஏற்பாடு பண்ணிட்டா. இவ ஸ்நானத்துக்கு போனா வந்துட்டா, திருப்பி பூஜையெல்லாம் ஆரம்பிச்சு நடந்துட்டு இருக்கு. பெரியவானே ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டா, அது சரி இந்த குழந்தைகள்லாம் வந்திருக்கே,
இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ண போற, ஆகாரத்துக்கு என்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேட்டா. இவர் சொன்னார், இல்லை வேதபுரி குமரேசன் இந்துவாசம் அவள்லாம் சேர்ந்துட்டு சமையலுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு. அவள் ஏற்பாடு பண்ணா போட்டுருவா. உடனே பெரியவா கேட்குறான், அந்த வந்த குழந்தைகள 4 பேர் வைஷ்ணவ குழந்தைகள் பார்த்தியா கவனிச்சியான்னு. அவள் துவாதச திருமணம் விட்டுன்னு இருக்கா. நேற்றுக்கு முதல்ல பெரியவா எல்லாரையும் பார்த்து இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணி பேசுறதே தான் எல்லாம் பெரியவா கிட்ட கூப்பிட்டு எல்லாம் பேசியிருக்காள். அந்த 4 குழந்தைகள் வைஷ்ணவளாக இருக்கார். அழிச்சு இந்த அண்ணாதுரைங்கர் அவரும் வைஷ்ணவர். அவளுக்கெல்லாம் இங்கே சேர்த்து சாதம் போடுவியான்னா. அவளுக்கு இங்கே தானே எல்லாருக்கும் ஒன்னா பந்தியில் சாப்பாடா அப்படின்னா. இது ரொம்ப தர்ம சங்கடமான விஷயம். ஏகாம்பரத்துக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு புரியல. உடனே பெரியவா எதுக்காகன்னா, பெரியவா இப்படிலாம் சின்ன சின்ன விஷயம் மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் கவனிப்பா. ஏன் அவ சேர்ந்து சாப்பிடப்படாதா அப்படின்னா, நமக்கு ஒண்ணும் இல்லை, இவாளுக்கு போடுறவாளுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. இந்த வைஷ்ணவத்துல வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல அவ குலாச்சாரப்படி என்ன மதாச்சாரப்படி என்ன அப்படின்னா, மற்றவாளோட ஸ்மார்த்தாளோட சேர்ந்து சாப்பிட்றது, மற்றவாளோட பந்தியில சேர்ந்து சாப்பிட்றதெல்லாம் அவளுக்கு ஒரு சம்பிரதாயம் இல்லை. என்னமோ அவ வச்சுன்னு இருக்கா. இப்ப நம்மள்கிட்ட வந்துட்டதுனால அவளோட அந்த ஆச்சாரம் கெட்டு போகக்கூடாது. நமக்காக அவளோட ஆச்சாரத்தை விட்டு கொடுக்கப்படாது, காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி கொடுக்கப்படாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், யாரா இருந்தாலும் அவளுக்குன்னு என்ன ஆச்சாரம் உண்டோ அதை அவ கடைபிடிக்கிறதுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம சகாயம் தான் பண்ணணும். அப்படிங்கிறது தான் பெரியவாளோட குறிக்கோள். இதுக்கு பேர் தான் சத்குருன்னு பேர். குரு 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 அப்படின்னு சொல்றோம். சத்குரு சத்குருன்னு ஒரு பதம் சொல்லுமே. சத்குருன்னா என்னென்ன, அப்படி பிராச்சீனமா தொன்று தொட்டு நமது மூதாதையர்கள்லாம் எப்படி எந்த வழியில நடந்துன்னு வந்திருக்காளோ, எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்காளோ, எதெல்லாம் நம்பிட்டு வந்திருக்காளோ, அதுலேயே நமக்கும் அதுலேயே நம்பிக்கை இருக்கிறது, அதையே ஃபாலோ பண்றது, அந்த வழியிலே நடக்கிறதுக்கு பேருக்கு தான் சன்மார்க்கம்னு பேரு. அதை சொல்றவர் தான் சத்குருன்னு பேரு. ஏன்னா சாதுக்கள்லாம் நடந்து வந்த வழி, நாம ஒன்றும் புதுசா கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், அதுல நாம நம்பிக்கையோடு போகணும். அதனால்தான் பெரியவா யாரா இருக்கட்டும், எந்த ஜாதியா இருக்கட்டும், எந்த மதமா இருக்கட்டும், எந்த சம்பிரதாயமா இருக்கட்டும், யாரு வந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட அளவில்லாத பிரியம் இருந்தா கூட, ஆனா அவளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்திலேயே அவ மத அனுஷ்டானங்கள்லயே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க தன்னோட விஷயத்தை திணிக்கவே மாட்டா. அவ அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க ரெடியா இருந்தா கூட பெரியவா விட மாட்டா. அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. அதனால்தான் எல்லாருக்கும் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பிரேமம் இருந்தது. நாமளா இருந்தா பொதுவா என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட விஷயத்தையே அடுத்தவாளுக்கும் திணிக்கிறதுக்கு பார்ப்போம். நம்மள்ட்ட யாரானும் வந்தா உடனே நம்ம பக்கம் அதை இழுத்துக்கிறதுக்கு பார்ப்போம், கன்வெர்ட் பண்ணதான் பார்ப்போம். ஆனா பெரியவாள்கிட்ட அந்த பிசினஸே கிடையாது. அதனாலதான் சொல்ற. அப்ப என்ன பண்றதுன்னு, உடனே நீ என்ன பண்ணு, ஹாஸ்பிட்டல்ல தோளப்பாச்சார்னு வைஷ்ணவர் இருக்க, நீ போய் கேட்டுன்னு வந்தையே, அந்த தோளப்பாச்சாருக்கு 96 வயசு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க. நீ என்ன பண்ணு, அவ வைஷ்ணவா, இந்த 4 குழந்தைகள் அண்ணாத்துறைங்க இவாளுக்கெல்லாம் கார் ஏற்பாடு பண்ணு, தினம் அங்க போய் சாப்பிட்டுட்டு வர சொல்லு, 2 வேளையும் 3 வேளையும் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்னா. உடனே அங்க போய் சொல்ல அவர் பரம சந்தோஷப்பட்டார். பெரியவா இப்படி எல்லாம் பார்த்து பண்றாளே அப்படின்னு சொல்லி, இப்படி நான் எல்லாரும் இங்க வந்து இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்ல அப்படி ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டது. இதுதான் பெரியவாளோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி, இன்னும் என்ன தொடர்ந்து சுவாரஸ்யம் அப்படிங்கிறத நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அடைக்கலப்பத்து செழுக்கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியரு செழுக்கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் போயினர். யான் பாவியேன் புழுக்க
கண்ணுடை புன்குரம்பை பொல்லாக் கல்வி ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன் அழுக்கு மனத்து அடியேன் ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன் உடையாய் உன் அடைக்கலமே வெறுப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் பொறுப்பவனே அராப்புண்பவனே பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேறறுப்பவனே பொங்கு கங்கைச் சடைச் செருப்பவனே நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேர் அறுப்பவனே உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே ஆனா ஆனா பெரும் பெருமான் என் பிறவியை வேறறுத்து பெரும் பிச்சு தரும் பெருமான் சதுர பெருமான் என் மனத்தின் உள்ளே வரும் பெருமான் மலரோன் நெடுமான் அறியாமல் நின்ற அரும் பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடியேன் உன் அடைக்கலமே பொழிகின்ற துன்பப் புயல் வெள்ளத்தில் நின் கழற்புனை கொண்டு இழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான் யான் இடர்கடல்வாய் சுழி சென்று மாதர் திரை பொற காமச் சுரவெறிய அழிகின்றனன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே சுருள்புரி கூழையர் சூழலில் சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற்பட்டு உன் திறம் மறந்து இங்கு இருள்புரியாக்கையிலே கிடந்தைத்தனல் மைத்தடங்கள் பெருள் புரிமான் அன்ன நோக்கிதன் பங்க விண்ணோர் பெருமான் அருள் புரியாய் உடையாய்
அடைக்கலமே மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்திடவு உடைந்து மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்து இட உடைந்து தாழியை பாவு தயிர் போல் தளர்ந்தேன் தடமலர்த்தாள் வாழி எப்போது வந்து என்னாள் வணங்குவல் வல்வினையேன் ஆழியப்பா உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே மின்கணினார் நுடங்கும் இடையர் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு புங்கணனாய் புரள்வேனை புரளாமல் புகுந்தருளி எண்கணிலே அமுதூரி தித்தித்து எல் பிழைக்கு இறங்கும் அங்கணனே உடையாயடியேன் முன் அடைக்கலமே மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கானில் மலரடிக்கே பூவிடுவாய் மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கா நின்மலரடிக்கே பூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பு அறியே பாவிடையாடு குழல் போல் கரந்து பரந்தது உள்ளம் கெடுவேன் உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே 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 பிரிவறியான்பர் நின்னருள் பெய்கழல் தாளினை மறிவறியா செல்வம் வந்து பெற்றார் உன்னை வந்திப்பதோர் நெறியறியேன் நின்னையே அறியேன் நின்னையே அறியும் அறிவறியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் தழங்கருந்தேன் அன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் தழங்கருந்தேன் அன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் அழுங்குகின்றேன்
உடையாய் அடியேன் அழுங்குகின்றேன். உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே, உன் அடைக்கலமே, அடியேன் உன் அடைக்கலமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே. உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரோ. ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே
கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.